Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil mursalin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahabe ecma'in. Sümme ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı Müslüman bir tuğandarım, Allah Teala'nın tınçlığı, rahmatı, bereketi sizlermenin bolsun. Jaratkan Allah da barımızga iman menen, İslam menen yaşoo nasip etsin. Allah'ım söylegen sözümüzde, jasagan işimizde Allah Teala ihlasты nasip etsin. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, degele ihlas degen emne? İhlas, her bir jasagan işimiz kalыс Allah Teala'nın razılığı için. Allah Teala hadisi kudside, Kur'an Allah'ın sözü, Kalamullah Kur'an deydi. Hadisi kudsi manisi Allah'dan, sözü peygamberden. Hadisi kudsi Allah Teala deydi, el-ihlasu sırrun min esrari. İhlas menin sırlarımdan bir sır deydi Allah. Avda'tu fi kalbi min ibadi men ahbabtuhu. Al ihlaslı deydi. Özüm sүйген bendelerimdin birösün yüreğine koyuyorum deydi. Allah ihlaslı her kimge bere vermeydi eken. Özüm sүйген, жақсы көрген bendenin yüreğine ihlas berem. Hatta la yettali'a şeytanı feyufside. Şeytan anı körüp buzalbaydı deydi ihlaslı. Ve la melekun hatta yektubeh. Je perişte kerip ihlaslı adamdın kılgan amalının soğunun köptüğün jazalbaydı deydi. Oşonduktan kaysı yerde oturbaylı, namazga kelebizbi, vaz nasatga kelebizbi, meçitke kelebizbi, en negizgi mesele ihlas. İhlassız söz, ihlassız ibadet şakari yok, çayday oladı. Je tuzu yok, ovkatday oladı. İhlas Allah Teala'nın sırlarından bolgan bir sır eken, Allah her kimge bere etken. Baylıktı, malı mülktü, beylikti Allah süygөнгө da süybөгөнгө de veret. İmanda Allah süygen bendesini veret. İhlas Allah'ın sırlardan bolgan bir sır eken, süygen bendenin yüreğine koyum, anı şeytan körüp buzalbaydı. Je perişteler soğunun köğünü jazalbaydı deydi. Bir hurmatlı Müslüman bir tuğan, ihlasın alamat belgisi var mı? İhlas ne ekenini bilginiz kese, ihlasın birinci alamatı. Belgisi. Hem özünüz şu tarazıga özünüzü salıp görürsünüz. İhlaslıymın bu, je ihlassızmın bu. İhlas degen sözdün birinci alamatı, ibadat namaz okuganыңızda, je bir sowap iş kılganыңızda, жалгызсыз bu, köpçülük körüp turabı, jaşıruun bu, kupiyağı, birinci safta turasızbı, akırıncı safta turasızbı, cemaat menensizbi, üydösüzbü, kündüzübü, tünübü, jasagan ibadatınız hiç özgörбөсө, бұл ихлас менен болгон ибадат. Биринчи сафта өзгөчө жакшы болуп, артта эч ким көрбөгөндө башкача болсо, бул ихлас эмес бул. Ихлас ашкере болгондо, купуя болгондо, эл менен болгондо, жалгыз болгон кезде, кайчан болбосун жасаган ибадатыңыз, намазыңызда, сооп иште эч бир өзгөрбөйт. Биринчи аламаты. Экинчи ихластын аламаты, урматтуу мусулман бир тууган, кылган ишиңизде даватка чыгып атасыз, үгүт насаат кылып атасыз, Курандан сабак берип атасыз, бир аксакалды жолдон жетелеп өткөзүп койдуңуз, элдин арыгын тазалап койдуңуз. Бирөөдөн рахмат деген мактоо күтпөйсүз. Себеби эмне үчүн? Сиз муну Аллахтын ыраазылыгы халыс Аллах үчүн кылып атасызбы? Соону Кудайдан үмүт кылсаңыз, бул ишиңиздин, жасаган ишиңизде ихлас бар экен. Мен манетте элдин арыгын тазалап койдум эле, сел жолу жүргөн жолду тосуп койдум эле, бирантасы мага рахмат деп койбоду, же айыл өкмөт мага бир мактоо баракчасын берип койбоду десе, бул ихлас менен болгон иш эмес бул. Ихластын үчүнчү аламаты, белгиси, бир иш кылдыңыз, бир аксакалды жетелеп базарда жолдон өткөзүп койдуңуз, же болбосо бир көз ажызга жардам берип койдуңуз, же Рамазанда bir жетим жесирге барып жардам бердиңиз, кылган ишиңизде, ичиңизде өтө башкача бир жыргал, өтө кубаныч, эч ким сезбеген bir кубаныч пайда болсо, бул иш ихлас менен болду. Түшүндүкпү? Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, ар бирибиздин жасаган ишибизде, сүйлөгөн сөзүбүздө Аллах ихлас насип этсин. Мен сиздер менен эмне темада сүйлөссөм деп
Birinci temага kirүүдөн murda урматтуу мусулман бир тууган, күндөр өтө берет экен, өмүр өтө берет экен. Мына биздин кереметти Куран. Ушундайбы? Эки дүйнөдө биз бактылуу болуу үчүн Аллах Таала жөнөткөн кереметти Куран. Курандагы аттиңай деген бенделер эмнеге аттиң кылат экен? Ох, ушундай болсо дейт, бирок ал болуу мүмкүн эмес. Курандагы арабча лейта дейт. Я лейтани. Аттиңай ушундай болсо дейт. Буга кирүүдөн мурда урматтуу мусулман бир тууган, бир сиздерге айтайын аттиңай деген. Урматтуу мусулман бир тууган, бир жигит пайгамбарыбыздын заманында өлүм төшөгүндө жатат экен дагы. Лейтаху кана жадида. Аттиңай жаңы болгондо. Лейтаху кана баида. Аттиңай алыс болгондо. Лейтаху кана камила. Аттиңай бүтүн болгондо. Аннаки ла илаха иллаллах деп келме айтып жан берет экен. Бирок эч ким анын аттиң айтканын түшүнбөйт да. Сахабалар пайгамбарга келип, биздин досубуз өтөр кезинде аттиңай жаңы болгондо, аттиңай алыс болгондо, аттиңай бүтүн болгондо деп кийин келме келтирип өттү, биз түшүнбөй калдык дейт. Пайгамбарыбыз айтат, ал жигит жан берер кезинде бейиште кооз үйлөрдү көрдү, сарайларды көрдү, бактарды көрдү да. Жан берерге бере турган адамга бардык нерсе көрүнөт, жандагылар көрө албайт. Өткөн мурдагы арбактар көрүнөт. Бара турган жери көрүнөт. Бейиштеги кооз жерди көрдү. Бул кимге деп сурады периштелерден. Сага деди. Сага даярдап койду. Кайсы жасаган ишиме? Билесиңби? Сен бир жетим курсагы тойбостон үшүп кыйналып келген кезде сен үстүңдөгү эски кийимиңди чечип бергенсиң дейт. Ошол жетимге берген жардамың Аллах бул жердеги орунду даярдап койду дейт. Анда жанагы жигит аттиңай жаңысыны бербеппин деп ыйлайт. Экинчи дагы бир жакшы сарай кооз жерди көрдү. Бул ким үчүн? Бул да сен үчүн. Эмне үчүн? Бир тилемчи келген кезде наныңдын 4/1 бердиң эле дейт. Бир адамдын ихлас менен бир муктаждын курсагын тойгозгонго сага Аллах муну даярдады десе, аттиңай бүтүн бербеппин деп ыйлайт. Үчүнчүсү дагы бир кооз. Бул кимдики? Бул да сен үчүн. Кайсы жасаган ишиме? Бир күн бир аксакал мечитке барам деп кыйналып жаткан кезде аксакалды тоеп, таяп, жетелеп мечитке алып бардың эле дейт. Ошондо аттиңай алысыраак алып барсам болмок экен. Алысыраак жетелесем болмок экен деп андан кийин келиме айтып жан берет. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, бул аттиңай деген Курандагы аттиңдер биринчиси мындай экен. Я лейтани кунту тураба. Amma сүрөсүнүн Наба сүрөсүнүн эң акырында фаякулул кафируна я лейтани кунту турaba. Алланын барлыгына, бийлигине ишенбестен атеист болуп, кудайсыз болуп өткөндөр кыяматта адамдар бейишке дозокко бөлүнүп жаткан кезде кафирлар айтат экен. Я лейтани кунту турaba. Аттиңай адам баласы болбостон топурак болуп калсам болмок экен дейт. Ол эле топурак болсом суроо жооп болбойт деп. Аттиң келбестен мурда акылың жайында, алты саның аман, Кудайды тааны, Кудайга ибадат кыл. Биринчи кафирлар жөнүндө имансыздар не дейт экен? Аттиңай топурак болуп калсам дейт. Экинчиси, я лейтани каддамту ли хаяти. Аттиңай тирүү кезимде ахирет үчүн бир амал кылбаппын. Тирүүлүгүмдө 60 жыл, 40 жыл, 50 жыл жашап, ахирет үчүн намаз окуаппын, зекет бербеппин, орозо кармабаппын. Анда кеч болот. Бул кайра келүү мүмкүн эмес. Топуракта боло албайсың. Ахиреттен бияка дагы келе албайсың. Үчүнчүсү, я лейтани лам ута китабия. Урматтуу мусулман бир тууган, кыяматта Аллах Таала сооп амалыңды оң жагыңдан берет, күнөөкөрлөрдүн делосун сол жагынан берет. Сол жагы Аллах Таала баарыбызга оң жактан насип этсин. Амин. Сол жактан бергенде, аттиңай шу китепти көрбөй эле койсом, шу менин колума тийбей койсо болмок экен дейт. Ар бир оозуңдан ма ялфиз мин каулин илля ладайхи ракибун атид. Оозуңдан ар бир чыккан тыбыш, кыймыл аракетиң бардыгы жазылган берет. Бүгүн кээ бирлер айтат, урматтуу мусулман бир тууган, жигиттер, силер жакшы отуруңлар.
Урматтуу мусулман бир тууган. Бүгүн кебирлер айтат, кантип эле мен 60 жыл жашасам бардык амалдарым жазылып калат дейт. Мына соткада 128 гигабайт бар. Могу менен запись кылсаң, 1-2 айдык полный кыймыл аракетиңди запись кылса болот. Бул bir mahluk, bir bendenin жасаган нерсеси. Флешкасы болгону bir тырмактай. Сиздин 1 айлык өмүрүңүздү 500 саат болгон кыймыл аракетиң баарын запись кыла алат. Ал эми Аллах Тааланын кудурети, урматтуу мусулман бир тууган, биздин амалдар жаза албайбы? Эгер бенденин жасаганы шу боло турган болсо. Аттиңай şu kitebim berilmey kalsa deb kıyamatda ökünüt eken. 4. Ya leytani lemettehiz fulanen halila. Kıyamatta günökör bendeler attiğay palançıga dost bolboy ele koysam bolmak eken deydi. Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el mer'u ala dini halili felyanzur ahadukum men yuhalil. Her bir adam dosunun dininde olup kimdi dost tutkandı tandagıla deydi. Урматтуу мусулман бир тууган, кыргыз бекерге айтпайт, досуңдун ким экенин айткын, кимдигиңди айтып берем дейт. Шеригиң ала карга болсо жегениң бир деме болот дейт, а? Урматтуу мусулман бир тууган, ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ла тусахибилла муъминан, жолдош болуп сапардаш болсоң имандуу менен бол. Ва ла яакулу таамака илля тaqi, бирөөгө тамак берсең да Кудайдан коркконго бергин, сен берген тамак аштын күчү менен күнөө кылбасын. Урматтуу мусулман бир тууган, жакшы достун шарапаты, жакшыга жанассаң, жетесиң муратка, жаманга жанассаң, каласың уятка дейт. Курандагы бир кыяматта айтат экен, аттиңай паланчы менен дос болбой эле койсом болмок экен дейт. Кээ бир достор шайтандан жаман, шайтанда аузу биллахи минеш шайтанир раджим десең качат. Кээ бир достор азгырып тура берет. Кел алып коелу, кел жүрүп коелу. Эмне болуп тур? Ал жашсың го, намаз качып кетиппи? Дагы Ya leyteni ata'ana Allah ve ata'ana Rasul. Keble attingay Kudayga baş isen bolmok eken. Attingay peygamberge baş isen bolmok eken. Attingay davat kılgandardın davat nuksan bolmok eken. Attingay meçhite barsan bolmok eken. Ya leyteni ittehazdu ma'ar Rasul sabila. Peygamber körsetken jol menen jursan bolot eken. Ya leyteni kuntu ma'hum fa'ufuza fawzan azima. En akırgı atting Attingay mınavlar menen bolsam men da bir jеңишке жетмек экенмин. Attingay ушулар жүргөн жолго жүрсөм, мен да жеңишке жетмек экенмин дейт. Бирок бул аттиңдер аякта турсун, урматтуу мусулман бир тууган, кулагыңыздарга бир кулак сырга болсун. Негизги темамы өтөйүн. Негизги тема урматтуу мусулман бир тууган, Кур'ан-ы Карим Исра сүрөсү. وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَقَضَى Rabbinde hüküm kıldı Allah. Sizlerge buyruk kıldı. Allah ne de hüküm kılat eken? Allah'ın hükümüne uğayız mı? Bir kelime keltirip uğayınç. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah ta'budu illa iyyah. Jalgız Kudaydan başkaga ibadat kılbagıla. Jalgız Kudaydan başkaga sajda kılbagıla. Jalgız Kudaydan başkadan tilenbegile. Kurbanlığın da Allah için, ibadatın Allah için, yürüyüşün Allah için, söylөгөнүң Allah'ın razılığı için, her bir ibadatın Allah için olsun. Allah Teala'ga ibadat kılgandan keyin ve bil valideyni ihsana, ata-enеңерге жақсылық kılgıla. Ata-enеңерди sıylagıla. Allah Teala'ga ibadat kılgandan keyin Allah'ın ibadati menen teң bolgon sooп iş ne eken? Ata-enege жақсылық kılуу. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, ата-энеге качан ва бил вали ихсана, качан? Мана шу отургандар баары ата көбү. Бирок бүгүн булар балдардын жакшылыгына муктаж эмес. Булардын белинде күчү бар, колунда күчү бар. Мен да 5 кыз 2 уулдун атасымын. Бүгүн мен колумдан келген ошо балдарымды окутсам, тарбия кылсам деп, мен алардын эч нерсесине муктаж эмесмин. Аллах бул жерде айтат: "Имма яблуганна индакал кибара ахадухума ау килахума." İmma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ata-enеңе качан жакшылык кыл? Алардын экөөнүн бирөөсү. Же алардын экөө тең индака сенин үйүңдө, сенин колуңда караган кезде дейт. Ал индака деген сөз араб тилинде
senin kolunda, senin uyuңda, wagtылуу senin карооңда болуп калган кезде аларга жакшылык кылгын. Fala taqul lahuma uffin. Ata-enеңе senin uyuңda sağa muhtaç bolup, beliden kolu küçük etip, koludan küçük etip, qarıp, közü aciz bolup kalgan kezde fala taqul lahuma uffin. Ata-enеңe uff degen sözdü de aytpa deydi. Ah, oh, emes uff. Ne için uff deydi? Allah Kur'an fala taqul lahuma uffin. Ata-enеңe uff da demegin deydi. Ne için? Sebep urmatı musulman bir toğan kede ata-eneң jayda jatıp kalıp hajetiге çıga albay kalsa onun ordunu tazılasaң da uff degişke de ukuğun yok. Sen bayağı kızmattın mingden birini atkarıp jatasın. Fala taqul lahuma uffin ve la tenherhuma ve kul lahuma qawlan karima. Ata-eneňe kayış aytpagın. Alarga katуу süйлöbün. Ve kul lahuma qawlan karima. Ata-eneňe en keremettүү jakşınakay sözlerdi aytkın. Ata-eneňe en jakşı sözlörüňdi aytkın. Anta öyle koybosun wahfid lahuma janaha zulli minar rahma. Merimdүүлük kanatında ata-eneňe töşögün. Bette var mana ayılda çöjölördü körün. Jumurtkany toğuk 21 gün basat. Baskandan keyin içinden jakşınakay bir çöjö çıgat. Turabı? Biroq jumurtkanın kawaktары oşol jerde poçoğu sınıp kalıp ketet. Ene dagı ömürün bizge arnaydı. Ata bizge arnaydı. Qaraganda oşondoy taşlandı jumurtkaday kalıp ketpеш керек. Hurmatly musulman bir tuğan. Wa qul lahuma qawlan karima. Keremettүү sözüňdi ayt. Eger kanatың bolsa, rahmat kanatыңды, merimdүүлük kanatыңды ata-eneňiň joluna töşögün. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Keyin ata-eneňe dua okugun. Ey Rabbim, menin kiçine kezimde ata-enem beni kantıp süýgen bolsa, ata-enem maga kanday merimdүүлük kılgan bolsa Allah'ım, menin ata-eneme oşondoy merimdүү bolgun dep dua kılgın deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir sahaba geldi. Mana haqqun nasi bi husni suhbati aw sahabati ya Rasulullah. Allah'ın elçisi menin jakşı suyurmatıma, kızmatıma en tatıktуу kim dedi Peygamber? Ummuk eneň dedi. Ekinci ol gelip suradı eneň dedi. Üçüncü ol eneň dedi. Törtüncüsü de ataң dedi. Emne üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem enelerdi atadan 3 есе jogorı koydu. Kebirler de ene deyt kursağında 9 ay kötörüp törögön üçün deyt. Yok. Törögön üçün bolsa keçiresler, kebir hayvanlar bir törögönde 7'ni 10'du töröйт. Kebirler aytat ene deyt atadan 3 есе jogorı turgandygy ak sütün bergen üçün deyt. Süt bergen üçün bolsa kebir uylar bir bergende 40 litre süt beret. Enenin atadan 3 есе jogorı turgany enenin bergen tarbiyasında. Ene balaga bergen iman tarbiyasında. Atadan jogorı. Ata daim sırtkı işlerde bolot. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bir ökeldi Allah'ın elçisi. Siz menen cihatga çygam deydi. Peygamber menen cihatga çygyp oňoy emes. İslamды tarqatуу üçün davatga emes. Cihatga çygam deydi. Kur'an'dı, dindi tarqatуу üçün cihatga müşrikler men uruşkan siz menen çıkam desem qarıgan ata-enem ilap kaldı deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fafihime fecahid barıp ata-eneňe kızmat kılsaң cihatçı sen bolosun dedi. İlzem ricleyha fesemmel cenne. Ata-eneňni butuga lazım bol, butuga but kol, koluga kol bol, kızmat kılgın, oşol jerde beyiş dedi. Ata-eneňe kızmat kıl, oşol jerde beyişti tavasın dedi. Hazreti Umar'dın balası Abdullah özünün enesin moynuna kötörüp tavaf kılıp жүрgön bir jigitти körüp kaldı. Hazreti Abdullah Umar'dın balası Baytullah'da enesin moynuna kötörüp tavaf kılıp жүрgön jigit Hazreti Umar'dın balası Abdullah'a karap enemdi acıga kötörüp geldim. Enemdin ak sütünü aktadım mı dedi. Hazreti Umar'dın balası Abdullah la ve la bi talqatin min talqatiha. Eneňdin tolgoğdoğu bir kıyınçığını da atkar eleksin dedi. Sen bugün kötörüp жүрgön menen kaçan kutulam deysin. Biroq ene can bergendey kıynalıp şu 6 sana aman bolsa, esen bolsa dep ümit kılat dedi. Hurmatly musulman bir tuğanım, bugün kede bu jerde men oylayım üýlengen jigitler köbürök.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in canına bir jigit arızlanıp geldi. Şeka raculun ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ummeh. Peygamberge arızlanıp gelip, o Allah'ın elçisi, enemdin deyit münözü, enemnin karakteri naçar bolup kaldı deyit. Kantip naçar boladı? Kellinim jakşı bol deyit, balam jakşı bol deyit, ertere turgula deyit, kızmat kıl deyit. Bul enemdin münözü, karakteri jaman bolup kaldı Allah'ın elçisi deyit. Nege jaman boldu? Bizge köp kirişet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen arızlanıp kelgenini, seni 9 ay kursağında kıynalıp köterip jürgönünde anın münözü jaman emes ele go deyit. Ya Resulallah, bu karaganda biraz münözü naçarladı deyit. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem seni kıynalıp töregönde, tolgo tartkanda bunun münözü jaman emes ele go deyit. Ya Resulallah, emi naçarladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem seni 2 yıl emizgende sen toybostan toybayt ele, sen uktabastan uktabayt ele, bunun münözü jaman emes ele go deyit. Andan keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilaydı. Hurmatly musulman bir tuğan, ömür joldoşuңdu enеңден jogorу koybogun. Dünyada sağa hiç kızganbagan, seni daim oylogon eneң bolat. Bir danışman mınday deptir. Balam, jer yüzüde seni 1000 adam süýse, 1000 adam jakşı görse, anın en birinçisi menmin deptir ene. Balam, dünyada jalgız adam seni jakşı görse, alda menmin. Balam, jer betide seni hiç kim süýbey kalsa, men dünyadan ketken bolam deptir. Enenin süýüde enedege hiç kim jetpet, urmatly musulman bir tuğan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabaları ata enege kılgan kızmatlarına köngül burun. Bir jigit geldi, ya Resulallah, atam menin malımdı, atam menin akçamdı alıp koyup. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aksaka çakırdı, ataňdy çakır dese, tayakka tayanıp bir karıgan ata geldi. Siz bu balanın malı mülküden alasıpı? Bunun akçasını surabay alasıpı dedi. Cenagı çal karap durup, o Allah'ın elçisi, bir zamanda menin küçüm bar ede, bunun küçü jok ede deydi. Al kezde menin küçümdü, bundan ayabay telem. Bir zamanda menin malı mülküm bar ele, bundan eş nersemde ayabay telem. Bugün men belimden kolumdan küçüm ketti, bul küçtü oldu. Bugün menin kolumda tıyın tıpırım yok, bunun baylığı oldu. Bugün bul maga berbey, sarаңды kılıp kıynap jatat deydi. Oşondan özüme jeter üçün jetpegenini alıp atam deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem közünden jaşı ağıp ilaytda, "Ente ve malike li abik." Sen jana senin malın ataňdyky deydi. Senin tapkan malı mülkün, baylığın da sen de kimdik ekensin? Ataňdykysın. Ata enеңden eç desen ayaşka hukugun yok. Hurmatly musulman bir tuğandarım, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tarbiyasını algan sahabalardan Aba Kilab degen, bilesiniz, Kilab'dın atası. Hazreti Umar'dın zamanında Sa'd ibn Abu Waqqas degen sahabanı glavna komando işi kılattağın Irak mamleketlerinde din tarqatı için cihatqa jönötöt. Müşriklerge, kafirlarga karşı gazatqa jönötöt. Çoğun gazbatqa. Bir aylar öttü, 2 ay ötkөндөн keyin karıgan, közü aciz bolup kalan, közü körbögen çal Kilab'dın atası Hazreti Umar'dın canına tayağın tayanıp iyilap gelip de, "Ma yukkike ya Aba Kilab, ey Kilab'dın atası, ne için iyilaysız?" dese, Cenab-ı Çal aytat, "Avhaşan ibn Kilab, balam Kilab'dı sağındım" deydi. Kimdi sağınıptır? Balamdı sağınıp jatam deydi. Hazreti Umar aytat, "Men aksakaldarın iyilaganını körgünge çıdabayım" deydi. Aksakaldar menin padişalığımda bu adamlar iyilabeş gerek dedi de, kattı yazıp Irak'a, Madina'dan Muhammed ibn Abi Mesleme degen paştelönüne berette, tez jetkinde Sa'd ibn Abu Waqqas'a barıp, kattı verip, Kilab'dı çakır atasıga kelsin deydi. Atın beni çağıp, baratta kattı, Sa'd ibn Abu Waqqas'a beredi. Sa'd ibn Abu Waqqas okusa, Amir-i Müminin Hazreti Umar'dan kat, tez arada Kilab'dı jönötkün, çal balağını sağınıp iyilap jatat, közü aciz, közü körbögen çal deydi. Kattı algandan keyin janagı jigit tez arada kimnin buyruğu menen kelip atat? Hazreti Umar'dın janına kelip, Amir-i Müminin buyruk beripsiz, men keldim deydi.
Дегенде мен сенден сурайынчы дейт. Адамдардын балдары баары аскерге кетти. Сенин атаң ботодой боздоп ыйлап жатат. Сен атаңа кандай кызмат кылат элең дейт. Я амирил муъминин дейт, мен дейт, бала болуп дейт, эч качан ата энемдин курсагы тоймоюнча өзүмдүн балдарыма тамак бербейт элем дейт. Я амирил муъминин, төөнү алып келип, төөнүн желинин эмчегин муздак суу менен жуам. Ал кезде холодильник жок, муздаткыч жок. Муздак суу менен жуамын. Идиштерди муздак салкын кыламын. Андан кийин бисмилла деп төөнүн сүтүн өз колум менен саап, атам менен энеме бермейинче, уктап калган болсо таң аткыча күтөм. Ата энемдин курсагы тойгондон кийин гана андан балдарыма берет элем дейт. Ата энем шонон кыйналса керек дейт. Хазирети Умар мына адамдарга да сабак болсун, ошо жасаган ишиңди бир кылгын дейт. Адаттагыдай төөнү алып келет, экинчи адамды жөнөтөт да Килаптын атасын тез алып келгин дейт. Баласынын келгени жөнүндө кабары жок. Көзү көрбөгөн чалды, экинчиси жетелеп келет, төөнү алып келгенден кийин Хазирети Умар адаттагындай карап турса, жанагы Килап төөнүн эмчегин муздак суу менен жууп, идишке саайт дагын Хазирети Умарга берет, кесе атасы келген. Хазирети Умар сүттү алып, Килаптын атасы көзү көрбөгөн чалга алып келип, мана сүттү ичип алың аксакал дейт. Сүттү шундай алып келип, бисмилла деп ичейин деген кезде, ботодой боздоп бакырып ыйлап баштайт аксакал. Я амирил муъминин, бул сүттөн балам Килаптын жити келип жатат, бул сүттү балам сааптыр дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бул сүттү дейт, менин балам сааптыр дейт. Ошондо баласы чуркап келип, "О ата" дейт, "Мен келдим" дейт, "Мен саадым" дейт. Атасынын чекесинен өп, мана урматтуу мусулман бир тууган, сага бир жомоктой болушу мүмкүн. Азыр мени угуп жаткан кээ бирөөлөрүбүз, кана аттың ай атамды барып кучактап жыттасам дейт. Жытын таппайбыз азыр. Куранда индака деген сөз сенин колуңда деген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимде ким Аллахнын барлыгына бирлигине, акырет күнүнө ишенсе, коногун, мыйманын сыйласын дейт. Азыр биз мыйман болуп келатабыз. Кыргыз эли өтө, Орто Азия эли конокту өтө сыйлайбыз. Эгер сен ата энеңди ата катары, эне катары сыйлабасаң, аларды мыйман катары сыйлагын. Мыйман бүгүн келет, эртең жок. Урматтуу мусулман бир тууган, мана кээ бир аксакалдар азыр, кана аттың ай, мана биздин келишибизге да себеп болгон таалай досубуз мисалы. Кана азыр атам болсо жылкы союп, уча тартсам дейт, бирок таба албайт. Кээ бирлериң азыр кана атам болсо кой союп, ошого жамбаш тартсам дейсин, таппай каласың. Урматтуу мусулман бир тууган, жалгыз Кудайга сыйынгандан кийин эң улуу ибадат ата энени сыйлагандык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, "Мен шадда би тараф", ким атага мүнтүп алайып караса, энеге алайып караса, ал ата энени сыйлаган болбойт дейт. Ата энени разы кылган болбойт дейт. Жанагы Килап сүт ичерде, "Амирил муъминин, бу сүттөн менин баламдын жити келип жатат" дейт. Кана бүгүн кээ бирлерибиздин атабыз болсо барып жытыга тоюп, караң, бул сүттөн атанын житин жыттап атат. Урматтуу мусулман бир тууган, өзүңө суроо берчи, сен атаңнын жытын билесиңби? Атаңнын жытын жыттагың келеби? Урматтуу мусулман бир тууган, бул өтө чоң бир нимат. Ата энелер, бир сахаба атасы өткөндө ботодой боздоп ыйлайт, келип мынча ыйлайсың, "Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун", бардыгыбыз Кудайга кайтып барабыз, сабыр кылбайсыңбы дейт. Мен атамдын өткөнүгө ботодой боздоп ыйлап жаткан жокмун дейт. Мен ыйлаганым Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткан, угуп кой. Атанын разылыгы бейиштин эң главный борбордук эшиги дейт. Атанын разылыгы не экен? Бейиштин негизги эшиги, атаң разы болсо ошол эшик ачылат. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, жанагы сахаба айтат, "Менин үйүмдө бейишке ачылган эшик бүгүн жабылып калды" дейт. Мен шугача билбеппин дейт. Бейиштин ортосунан кире турган чоң эшик бүгүн жабылып калды дейт. Ата өткөндөн кийин ал жабылып калат экен. Тирибиде ошол бейиштин эшигин ачкын, урматтуу мусулман бир тууган. Ал эми Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Ал-джannatu tahta aqdamil ummahat", бейиш, жаннат энелердин таманынын астында дейт.
Enelerdin tamannasында enege kызмат кылсаң, enеңди разы кылсаң, bir суроо урматтуу мусулман бир тууган. Көкүрөгүңө колуңду коюп, мени мага калп айтууң мүмкүн, Аллага калп айта албайсың. Суроого жооп берели. Арабызда кимибиз энемдин бутун өпкөнмүн деген кол көтөрсүнчү. Мен апамдын путун өпкөнмүн деген кол көтөрсүнчү. Экөө, үчөө, төртөө. Ачуу чындык урматтуу мусулман бир тууган, эгер силердин араңарда аялдар болгондо, кимиңер балдарыңардын путун эмес, башка жерин өпкөн десе, бардык эки колун көтөрөт эле. Энелер биздин бутубузду эле эмес, биз энелерибиздин путуну бир жууп кое элекпиз. Урматтуу мусулман бир тууган, 5 энелердин таманнасында дейт. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, мен бул темага эмнеден кирдим? Кээ бирибиз ата-энебиздин тирүү кезинде кызмат кыла албасак, аларды сый урматтай албасак, Абу Исхак аль-Бухари деген, ким деген? Абу Исхак аль-Бухари деген алым. Ушундай сабак өтчү экен. Bir gün şagirdlerden biri oturup da, ustaz deyit, tüşümde sizdi körüpmün deyit, tüşümde sizdin sakallarınızdan altınlar, almazlar, şunday nur bolup tökülüp jatıptır deyit. Ne sabak bergen üçün bu? Ustaz bolup Kur'an öğretken üçün bu? Hadis sabagını ötken üçün bu? Anda Abu İshak el-Bukhari aytat, şagirdim tuğra aytasın deyit. Keş tüşümde menin sakalımdan eğer nurlar jağıp jatsa, almaz altınlar, brilliantlar jağıp jatkan bolsa, sebep men keçinde deyit, sakalımdı enemdin tamaraga sürtüp jattım ele deyit. Sakalım menen enemdin butunu ukalap, sakalımdı oşoga sürtüp jattım, sen oşonu körüpsün deyit. Hurmatlı musulman bir tuğan, ata-ene tiriw kezde sıylaylı. Bирок İslam dinimiz, ata-ene ötkөндөн кийин sıylaylı mı? Sıylayılabыз. Ata-ene ötkөндөн kийин hurmatlı musulman bir tuğan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İza mata ibn Adam inqata anhu amalihi illa min salas. Adam balası ötse, ağa bara turgan soğup toktaydı, 3 nerse jetet deydi. Birincisi sadaka jariye. Sadaka jariye jolongdop koysoңуз, köprü salıp koysoңуз, su çıkarıp koysoңуз, meçit salıp koysoңуз, ayaldama kurup koysoңуз, жалпы коомго тиешелүү sadaka jariye мунун сообу токтобойт. Экинчisi Valadun salihun yad'u lahu. Артынан қалған перзенттердің дуасы. Кимдин дуасы жетет экен? Эми урматтуу мусулман битуга кегил ачуу чындык. Мен Кудайыма шүгүр, Абдышүкүр Молла Ислам уулу. Молла Ислам Молла Нармат уулу. Молла Нармат Молла Сапаркул ажы уулу. Сапаркул ажы деген бабабыз айылга келген конокту сурайт экен. Конокту сурагыла намаз окуйбу десе, жоқ десе, анда құрсағын тойғып тамақ ашын бергіле, намаз оқыған бұл айылда түнебесін дейді екен. Құда рахматы менің атама, бутылкада ал су болса да, замзам болса, бутылкадан еш нәрсе içirбейт екен. Андан кейін семичке башқа чақса, Алланың зикирден шуну шириндиге беріп, Алланың қойсын, эме қылба дейді екен. Мен шунча дамыламын, башқамын десем да, мен мойнум алам, Аллах билет. Кейде намазымды қаза қылып қойышым мүмкін, бамдатта ұқтап қалышым мүмкін. Құда рахматы менің атам тахаджудны қаза қылған емес. Тахаджудны қаза қылған емес. Урматты мұсылман бір туған, мен мұны айтайын деген мақтану башқа мәселе емес. Мен айтайын деген мәселе ушул. Ата-енелері бізге тарбия қылып өткеннен кейін салих перзенттердің дуасы. Атың өчкүр арақтың дамын bir тамчысын мен көрген емесмін өмірімді. Арақтың ejesi vino, singdisi pivo, tayicesi şampan. Halaları бұл нерсенің Allah'ıma şükür kılam. Ömrümde bir тамчысын мен көрген жоқпын, қандай боларын. Ошондой тарбия берген атамдын мүрзөсүн Аллах нурду кылсын, жаткан жерине бейиштин бакчасы кылсын. Аллах Тааладан суранарым, менден таркаган перзенттерде, небере чеберелеримде бұл атың өчкөр арактын дамын, жытын билбей өтүп кетсин. Мен дайым маселеде айтам, атың өчкүр арақ. Аты өчүп кетсин. Биздин элдин эң жаман душманы бул атың өчкүр арақ. Мен муну айтайын деген урматтуу мусулман бир туган. Кээ бирлерибизди жанагындай тарбиялап өстүрдү ата-энебиз. Ата-эне өтүп кеткенден кийин бүгүн Раббым Аллах
Пайгамбар Мухаммад, dinим ислам деген мусулмандын перзенттери. Мен мусулманмын, 7 ата мусулман деген мусулмандар кээде отуруп алып жумасына бир жолу маркум атама кел Куран түшөлүк балдарым. Алхамдулиллахи раббил аламин, аррахманир рахим, малики йаумиддин, ияка набуду ва ияка настаин, ихдина сиратал мустаким, сираtal лазина ан'амта алейхим гайрил мағдуби алейхим валад-далин. Ey Rabbim, окулган Фатиха сүрөсүнүн сырлары менен, сооптору менен маркум атамдын мүрзөсүн нурдуу кылгын, жаткан жерин бейиштин бакчалардан кылгын деп дуа кыла албайт. Жигит намыс кылыш керек. Бирок мен мусулмандын перзентимин, 7 атам мусулман дейт дагы, атың өчкүр аракты берсең тос айтканды билет. Тосту айтса, о, румканы кармаганда жакшылык болсун, ийгилик болсун, жаңы жылдык тоссоң кандай тоссоң ошондой болот экен, башка болот экен. Урматтуу мусулман бир тууган, мен өмүрүмдө арактын даамын көрбөсөм да, арак ичкендерди көрүп жүрөм мен. Мисалы азыр мына талай досубуз үйдө конок кылды, тилди жесең кандай даамдуу, шашпай чайнап жейсиң. Андан кийин 5 бармак кандай даамдуу, шашлыкты жесең, кекирсең да бир шашлыктын жыты келсе кандай адамга жагымдуу. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, таттуу, адал тамакты шашпай чайнап, жыргап жейсиң, лаззаттуу, Бирок арак ичкендерди мындай карасам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде мындай дейт. Бир салават айтайык, саллаллаху алейхи вассалам. Ла яшрабул хамра хина яшрабуха ва хуа муъмин. Хадисти караң. Хадистин текст кыргызчасы мындай. Арак ичкен адам аракты ичкен кезде имандуу болбойт дейт. Кантип имандуу болбойт? Аллах деген жазуу барбы? Она. Аллах. Бирisi алифин алып десең лилла. Кудай үчүн деген сөз. Дагылысын лаху. Жашоом, өмүрүм, ибадатым ага деген сөз. Дагылысын ху Аллах. Ал Аллах деген сөз. Ху. Арак ичкен адамдар калсаң, жүрөгүндө ху деген иманды чыгарып туруп, жутуп ийет да. Имансыз. Эгер өлүп калса, имансыз өлөт. Урматтуу мусулман бир тууган, кара. Эми тос айтканда мындай жакшылык болсун, ийгилик болсун. Эми биздин айлыга Абдышкүр ажы келип тосту үйрөтүп кетти дейсиздер. Мен арак ичкен эмесмин, бирок тос айтканды билем. Тосту эми арак ичкендер тос айтканда мындай дейт. Колуна кармайт дагы. Аллах сыйлап берген акылымды жоготуу үчүн. Адалдан адал эмгек менен тапкан тыйынымды арамга иштетиш үчүн. Адамдык сыпаттан айвандык даражага түшүү үчүн. Балдарыма жаман үлгү болуу үчүн. Көчөдө айван сыяктуу жатып калып элге жерге шерменде болуу үчүн. Керек болсо шымымды булгап коюш үчүн, иманымдан ажыраш үчүн ху деп туруп жутуп берсе боло берет. Эч бир арак ичкен адам өзүнүн келечек баласына, кыздарына, үй бүлөсүнө эч ким арак ичишин каалабайт. Эгер аны каалабасаң, сен өзүң үлгү болбогон. Сен өзүң жаман үлгү болбо. Балдардын эң жакын тарбиясы бала чака сени көрүп чоңойот. Сен бала үчүн күзгүсүн, кудуа, үлгүсүн, кумирсиң. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, сен өзүң эч качан атың өчкөр аракка жакын болбо. Аракты араб тилинде хамрун дейт. Хамыр деген акылды ороп салат. Акылың кеткенде айвандан эмне айырмаң бар? Аллах сени сыйлап берген, Аллах сыйлап берген акылымды жоготуу үчүн, адамдык даражаны айвандыкка түшүү үчүн, эли жерге шерменде болуу үчүн, үйүмө келип проблема кылуу үчүн, аялым менен ажыраш үчүн деп ичсе жараша берет. Хадистин уландысы. Ла яшрабул хамра хина яшрабуху ва ху муъмин. Аракты ичкен адам ичкен кезде иманы болбойт. Ла ясриqu сариq хина ясриqu ва ху муъмин. Ур адам бирөөдүн малын урдаган кезде, жылкысын урдаган кезде, малы мүлкүн тоогун урдаган кезде, ур адам урлук кылган кезде иманы болбойт дейт. Иман сенин жасаган жаман күнөөңдөн арак ичкен адамдын иманы булутка окшоп асманда ажырап чыгып кетет экен. Кудай сактасын. Ошол кезде өлүп калса, имансыз өлүп калат. Имансыз өлгөнгө жаназада буйрубай калат. Бирок тооба эшиги ачык. Акылына келип, Кудай мени кечире көр. Аллахым кечиргин. Иттик кылдым, акылсыздык кылдым. Туура жолуңа түшөмүн. Мен бутулканын эмес, сенин кулуңмун деп Кудайдын жолуна жүрсө,
Allah аны кечирет. Урматтуу мусулман бир тууган, эч качан бир көчөдө мындай кылжыйып калган же бир мас болгон, бул адам болбойт, мунан жакшылык күтпө дебеш керек. Аллах Таала кээ бир бенделерге ушундай насип кылат экен. Bir ustaz 70 yaşında Alжирда. Bana men bir tuğandarım okşop, menin işim deyit 17 yaşta 16 yaşta balamın deyit. Alжирдегі çoğun bazarın janında turup alıp deyit. Çasovoy siyahtımın ötken adamdı deyit. Uğa çıkkan siyahtı. Жүрүң meşitke kirin dep tartam deyit. Kelin bir meşitke bir Allah'ın sözünü okup ketin, bir sajda kılıp ketin. Bir gün deyit. Kebirlerde şuntursam bu tilem çeken de tıyın taşlap ketet deyit. Bana tıyınım ne gerek deyit. Menin maksatım bir adamdı meşitke alıp gelsem, sajda kıldırsam, namaz okutsam, ümitim uşu deyit. Bir gün ertenen keçke bir de klient tapmadım deyit. Hiç kim ukpay koydu deyit. Bir adam kelbeyt deyit. Kıcalat boldum deyit. Bir adam alıp gel almadım deyit. Meçitimiz deyit. Kırışası pasıra, patologu pas deyit. Kiçineke karıgan aksakaldar oturup alıp hadis okuyut, Kur'an okuyut, başka kılat. Bir gün keçke bir de adam alıp gel albay. Kıcalat boldum, kıcalat boldum. Bir malda deyit. Biri 60'ga jakındap kalgan birөө deyit. Gıljıngdap deyit. Irdagандай bolup kelatat deyit. Kelip de şu aksakaldın kolundan karabap, ata meşke girseniz, ne kılam dedi. Allah'ın sözü var, Allah'ın sözünü okuyasız, bir sajda kılasız, yürün şam namaz jakındap kaldı, bugün hiç kim, desem de jürdep kelip kaldı deydi. Uşul adam meni sözüm duktu deydi, sүйündüm deydi, bugün keçke bir uğa çıkkan adam, bir olca menen kayttım deyip sүйünüp, eşitten ap kirsem bile, bizden patologos pasırak deydi. Men 17 yaşkaça bilbepmin deydi. Oturgan adamlar ile şart tura kalıp aksakallar biri deydi. Özün tayagı menen, biri kalışı menen, biri emesi menen urup başladı deydi. Sen ne bul mastap geldin? Bu sasıp atpayı içip alıptır dedi deydi. Men şu araktın başkan jitini bilbeydikem deydi. Var kim urdelede jana kap kelgen adamımdı deydi. Karasam olca bir kayrımagam adam tüsü oldağı deydi. Taza meseken deydi. Tosup aldım bire urup jaman kıp koymasın deyip. Tossam deyip bari emek kılıver deyip. Amma salih, salih haka, salih. İmamdın atı salih deyip. Çulka desem de salih çığa kaldı karasa deyip. 5-6 aksakallar böyle barili birdi meni urup atat deyip. Oğlu salih oylap dur meni urup atat deyip. Jügürüp kelip ajırattağın deyip. Ana mağa kara be sen de ahmaksın be. Şunu yamap gelesin be. Bu ne degen söz? Bunday mastap kirmeden mana meşitin içi hem sasıp ketti anday mınday desem deyip. Ana nemi çıkarayın dedim deyip. Çıkın emi. Siz Xuda kalasa bunday jakşı bolganda, taza bolganda kelesiz. Muşhariç çıkpayım deydi. O xuruç degen çıktı degen. Muşhariç. Yo çıkpayım deydi aytat deydi. Anda çıkpasan kir dep alıp kirdi. Darat aldı, gusul kıldı deydi. Bir malda şam kazan bolup kaldı. Çıkpaydı ne kılası deydi. 5 metre naraka özünü koyup koyduk deydi. Safta okup atabız deydi. Men alıp kelgenim deydi. Bir bala okup koyasın dep seki namazda közüm kırmayan karap koyam deydi. Bir bala olsa men cevap berem deydi. Alıp kelgen kim? Hurmatlı Müslüman bir tuğan şam namazı okuldu deydi. Assalamu aleykum ve rahmatullah. Assalamu aleykum ve rahmatullah. Birinci safta barız deydi. O 5 metre narakta sajdadan başını kötürüp deydi. Kosulduk kılan da arattalgan. Kesek deydi sajdada ruhu kötürülüp kettir deydi. Sajdada canı kötürülüp ketiptir deydi. Allah tabarak ve kalasa tövbesini kabul kılıp bul degen söz janağı arak içken kezde imanı çıkıp ketken menen Allah tövbe eşik açıp tövbe kaçanга çeyin gargara can bergiçe tövbe kılsan Allah tövbeni kabul kılat. Anan canın mayitke kelgen kezde tövbe eşik jabılat. Keyin imam deydi, amısale kelip alıp deydi, iyiladi deydi. Bana bizdi kara deydi. Kança jıldan beri ibadatta başkalarız Allah şuntup maňa dagı sajdada can berүүdü nasip etep eken deydi. Men aytayın degen hurmatly musulman bir tuğan. Her bir jakşı adamdın ötközgön jaman kündörü var. Ayette azır namazda жүргөн, sakalın koygan jakşı jigitlerin de ötközgön jaman kündörü var. Her bir jamandın da kelecek jakşı kündörü var. Oşonta aytты, bu adam boyut bunu şakırıp bunu alıp kelebe degen masele bolbosun. Bizdin mildetimiz ballighu anni walau aya. Peygamberden bir ayet bolsa da, bir söz bolsa da jetkizeli. Biz mildetimizde hidayatты jüreke Allah beret. Allah'ın üyüge başkaları çakıralı. Hurmatlı Müslüman, Kudayıma şükür mananda meçitinizler var eken. Meçit garip bolat. Meçit eğer adamlar 5 vakt namaz okulbasa bu yerde. Kudayıma şükür bugün günde bizde yaşlarımız meçitlerge köp gelip atat. Biroq qarıgan aksakaldarçı.
Урматтуу мусулман бир тууган, эсибиздин барында этегибизди жыйнашыбыз керек. 50 жыл стажы бар ичкен адам айтсынчы, бир жакшылык пайда көрдүбү? 30 жыл стажы бар ичкиликтен бир пайда көрдүңбү? Же бир жериңе мүйүз чыктыбы? Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, бул ичкилик деген сөз уммул хабаис, najasаттардын, арамдардын, бузукулуктун бардык нерсенин энеси. Күнөөнүн эң ичкилик болгон, айвандан айырмаң жок да, бирөөнүн акынында дебейсиң, башка да дебейсиң. Ошондон биздин элибиздин түбүнө жете турган нерсе бул ичкилик. Ичкиликтен алыс болуш керек. Кудай Тааланы таанышыбыз керек. Балдарыбызды иман, ислам менен тарбия кылышыбыз керек. Бул балдар биздин мойнубуздагы аманат. Балаңыздын килограммы көбөйсө, бою өссө, бала тарбия кылып атам дебең. Сиз айван сыяктуу багып атасыз. Тарбия деген нерсе башка. Кудай рахматы бизди атабыз отургузуп алып, Раббың ким? Раббым Аллах. Пайгамбарың ким? Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Балам сен мусулмансыңбы? Элхамдулилlah мен мусулманмын. Сенин мусулмандыгыңа менин күмөнүм бар. Ата менин күбөм бар. Кана күбөм? Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад расул. Балам оозуңда эмнең бар? Калимаи шахадатым бар. Şu nerse үйрөтөт эле. Балам сенин досторуң ким? Досум Абу Бакыр, досум Омар, досум Хазрет Усман, досум Хазрет Али. Şu окшогон нерсе менен тарбия кылат эле. Бүгүн көптөгөн биздин балдарыбызды, балам оозуңда эмнең бар десең, чипа чипси же жубачкам дейт. Туурабы? Досуң ким десең, ha досум меники Месси дейт. Же да ким дейт? Ha? Ronaldo. Hazreti Hamza'nı tanıyımızbı? Özümüzdün Ronaldo deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, men bunu aytıp atıgan, biz beri albay jatabız da. Biz özümüz fakir şey la yu'ti. Hazır menden bana meşitke 10 so'm taşlap ketkilesen beri almayım men. Çöntөгümde hiç nerse yok da, kantı berem men. Bar nerseni berem. Eğer atada, enede iman bolbosa, atada Kudaydan korku bolbosa, atada kalime-i şehadat bolbosa, atada namaz bolbosa, hurmatlı Müslüman bir tuğan bana bela hazır. Sotkası çok kol kötersinçi. Joğu. Ana bola kötörüp atat. İnşallah çoğun oyğoңda bolat da tuura, azı kiçinesin de. Ekel adam bu sotkanı yok deydi. Atalar. Baldары barlar kötersinçi, bala kızları var. Bala tarbiya kılıp жаткансыз. Maşallah. Эми кара силерди баарыбызды. Балдарың соткада отурганыңды көрөт. WhatsApp'ты караганыңды көрөт. Туурабы? Же көрбөйбү? Отуруп алып үйдө пультты кармап, каналдан канал койгонуңду көрөт. Балдарың Кур'ан окуганыңды көрөбү? Балдарың түндө туруп алып, ата-энеңе дуа кылып ыйлаганыңды көрөбү? Дин үчүн кайгыран Аллахым, менин ушул айылыма иман берген. Айылга ынтымак берген. Айылды кырсыктан сактагын. Аллахым айылдын элиге иман берди. Дуа кылып атканыңды балдарыбыз, кыздарыбыз көрөбү? Анда кайсы тарбия болот анда? Бүгүн биз жер алып иштеткенде өтө көңүл бурабыз. Картошка жап быйыл жакшы өтпөдү, эмне кылышым керек? Мал баксам кандай кылышым керек? Жөнөкөй бир мекемеси бар адамда өтө көңүл бурат, туурабы? Бирок сенин эң чоң капиталың, эң чоң байлыгың, эң чоң көңүл бура турган ал үй бүлөң. Эмне үчүн бир уйга же бир букага, койго көңүл бурганча балдарыбызга көңүл бурбайбыз? Үйүңдөгү бакма койго канча жем берсең жей берет, а? Бирок аны күтүп турган бычакты ойлобойт да. Малды эмне үчүн семиртебиз? Аны күтүп турган бычакты билбейт. Балдарыбызды семирте берсек, чоңойто берсек, Кудайды тааныбаса, пайгамбар тааныбаса, адал арамды билбесе, дозокко даярдап атабызбы? Урматтуу мусулман бир тууган, айрыкча сыртта отурган аталар, кечиресиңер. Эгер ачуу чындык, ачуу болсо мени кечирип койгула, бул ачуу чындык. Кимде ким 40 жашка кирген болсо, 40ка кирген адамдар, мен да 40тан өткөнмүн. 40ка кирген адам ахирет базарына кирдик. Сиз ахирет базардасыз. 40ка кирип,
сооп иши көбөйүп, күнөөсү азайбаса, аты көчкүр аракты таштабаса, мечитке карай жол салбаса, 40тан кийин күнөөлөрдү таштап сообу көбөйбөсө, ал адам өзүнү дозокко даярдай берсин дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, кайда баратабыз биз? Менин сөзүм жөнөкөй эле бул сөз болуп калбасын. Келгиле. Могу жерде Баамдатта, Куптанда аталар толуп алып элге дуа кылып жатса, мурдагы аксакалдардын кандай айбаты бар эле. Алдынан кыя басып өтө албайт элең. Кимдин башка десең, баарыбызга буйрук берет эле. Бүгүн эмне үчүн? Илгери аксакалдар эде, кайсы жак, ошолор канча жашта? 55-60 делерди. Бүгүн эмне үчүн бүгүн 55-60дагылар андай эмес? Эмне үчүн анын айбаты жок? Эмне үчүн анын андай сыйырматы жок? Биз Алла менен болгон мамилебизди оңдосок, Аллах бенде менен болгон мамилебизди оңдойт. Эгер Аллах биз менен болсо, эч ким бизге душман боло албайт. Эгер Аллах душман болсо, сени эч ким коргоп ала албайт. Мана мечтиңерге жакын мүрзө. Урматтуу мусулман бир тууган. Бардыгыбыздын жакындарыбыз бар. Намыс кылыш керек. Өзүңө суроо бер. Мен билбейм, эч кимиңизди тааныбайм, биринчи жолу көрүп атам. Суроо берейин өзүңө. Азыр үйгө барып кечинде, балдарыбыз менен бирге отуруп бир кечки чайдан кийин, балам, мен атамын, кел. Чоң атаңа бир дуа кылайык деп, Ихлас сүрөсүн жакшы окуй аласыңбы? Фатиханы окуй аласыңбы? Молдону чакырасың, мана молдолор отурат, мен да молдомун. Бези чакырат дагы, атама Куран окутайын деп атасын жазып берет. Мен ошол жерде Куран окуп, кафеден үйүңнөн чыккандан сен атаң атын унутам мен. Сен атаңа сен күйөсүн. Сен дайым эстешиң керек. Бирөө айтат, атам өткөнөгө мынча болду, унута албай жатам дейт. Унутпа сен. Эмнеге унутасың сен? Сен дуа кылгын, хайыр ихсан кылгын. Сени тарбия кылган атаң эмнеге унутасың? Чындыгында урматтуу мусулман бир тууган, күйнөдө башкада топтолуп алып отурабыз. Сериал башталды, кел эле кел деп. Балдарыбыз менен отуруп алып, чоң ата, чоң энеге дуа кылабыз. Бул тарбия. Мисалы атаңыз, сиз бүгүн үйүңүздө бала чакаңыз менен, аялыңыз менен отуруп, жумасына бир жолу атаңызга, энеңизге дуа кылсаңыз, бул айтпаган тарбия. Эртең сиз өткөндөн кийин балаңыз айтат, Кудай рахмат атам шундай кылат эле, кегиле балдарым, атаңа, чоң атаңа дуа кылайык дейт. Биз ойлоп койбосок, жана дагы мечитте каттуураак сөз айттым, урматтуу мусулман бир тууган. Кимдин бул жашоодогу гамы, кайгысы, проблемасы, ойлогон ою, мана курсакты кантип ыраазы кылам, мана мен тамакты кантип ыраазы кылам деп жашаса, ал адамдын Аллах Тааланын алдагы салмагы курсактан иштелип чыккан нерседен эч бир айырмасы жок. Айван сыяктуу жеп, ичип, кумарды кандырып өтүп кетпей элек. Урматтуу мусулман бир тууган, жеш, ичишти, кумар кандырууду башка айвандар да жасай алат. Керек болсо бизден көбүрөөк жейт. Биз адамбыз. Эмне менен адам? Чыңгыз Айтматов, Залкар, адам баласы үчүн эң кыйын нерсе күнүгө адам болуу дейт. Бир аңгеме айтып берейин сиздерге. Эсиңиздерде калат да, кыста аңгеме айтсаң, адамдар шунча айтылган сөз, аят, хадис эсте калбайт да, балдарга аңгеме эсте калат да. Бул аңгеме хадис эмес, бирок сабак алына турган аңгеме. Бир келме айтыңыздар, айтып берем. Биздин Орто Азия эли, алардын арасында кыргыздар көбүнчө урушуп кетсек эле деп энеден алат, Өнтпөшүбүз керек. Пайгамбарыбыз айтат, эң жаман адам өзүнүн энесин сөккөн дейт. Кантип өзүнүн энесин сөкөт десе, сен бирөөнүн энесин сөксөң, сен энеңдин сөкүлүшүнө себеп болосуң дейт. Ошо бирөөнүн энесин сөккөн, өзүнүн энесин сөккөн болот дейт. Бизде энеден, атадан алат. Арабстанда эң жаман адам, эң төмөн адам. Биздин Баткенде айта, сиздерде барып, күрөккө турбай калган ал дейт, Сиздерде бар ушундай сөз? О, күрөккө турбаган адам дейт. Элден чыгып калган, койчу ошону сүйлөбө дейт. Элден чыгып калган эң нищий, пас адам эсебиде болбогон эмени арабтарда эң ошондой адамды ит дейт, калб дейт арабча. Калбун ибни калб. Иттин баласы десе, эң жаман сөгүш.
чучук өтүп кетет, сөөк эмес. Иттин баласы деген сөз арабтарда эң катуу сөгүш. Арабстанда жашаган ит өзүнөн намыс кылып кетиптир. Неужели şu adı күрөкө турбай калган алкаш, ууру, элден чыгып калган адамды ит дейт дейт экен. Мен шундай жаманмынбы деп ит өзүнөн намыс кылат экен. Ана ит айтат экен, мен ит болсом дагы кээ бир адамдан жакшымын дейт экен. Кандай жакшысың десе? Мен итмин, кожоюнду кооруп чыгам түнү менен. Адам баласы жараткан Алланы түнү менен бир эскербей зикир кылбай уктап жатат, сасып депти. Мен итмин, бирок кожоюн сөөк берсе да разымын, каттуу нан берсе да разымын, жугунду берсе да разымын. Адам баласы Аллага эч разы болбойт дейт. Мен итмин, кожоюн жат деген жерде жатам. Кышында сыртта жат дейби, уяда жат дейби, жатамын. Адам баласы кээ Аллах Таала кыл дегенде эч кылбайт. Баспа деген жака басат, жат деген жерде жатпайт. Бирок ошого карабастан күрөкө турбай калган эң жаман адамды иттин баласы дейт. Атымды өзгөртпөсөм болбой калды дейт экен ит. Баягы жаман адамга тең болгусу келбейт экен да. Ит анан намыс кылып иттигинен Токойго келип, Токойдун шефи ким болот? Арыстан баба дептир, Арыстан байке шеф дептир, мен атымды өзгөртүп коюңчу дептир. Неге десе, мен элдин арасында баш көтөрө албай калдым. Паланчы чумону билесиңби? Паланчы алкашты билесиңби? Паланчы ууруну билесиңби? Ошону ит дейт да, мен ага окшогум келбейт. Атымды өзгөртүп кой десе, иттин баласы ит болот. Эшектин баласы кодик болот. Уйдун баласы музоо болот, торпок болот. Сен иттин баласы ит болосуң да десе, жок, мени атымды өзгөрт дейт экен да. Болбойт. Жок, өзгөртөсүң деп. Өзгөртүсө анда сенин бир сыноо бар дептир. Бир шартым бар, условия. Мана бир сан эт дагындагы, койдун бир сан эти. Апарасын, эртең саар мен келем. Эгер сан эт ошо бойдон турган болсо, атыңды өзгөртөм дептир. Оңой эле, болду таксыр. Шеф болду, апарып коем. Эртең сиз келсеңиз мен үйүмө эт шондой турса, мен атымды өзгөртөсүз, өзгөртөм дептир. Бир койдун сан этин алып ит үйгө алып келип коюптур да. Итти кармайт да жегиси келет. Ояка басат, бияка басат, ана өзүгө жол издейт. Эмне кылсам дейт. Арыстан мени дейт жебе деди. Бирок карап койсом боло берсе керек деп ояка өтүп карайт экен. Бияка өтүп карайт экен. Караганда дагы кумары койт да, жегиси келет, шилекей агат. Арыстан мени муну бүтүн сакта деди. Жанына келип жыттап койсом ич бара болсо керек дейт да. Жыттап ояка өтөт экен. Жыттаганда дагы жегиси келет, шилекей агат. Дагы айтат. Арыстан мени бу эт сакта деди. Тилимди тийгизип кичине даамыны көрүп жарап койсом эч нерсе болсо керек дейт да. Ояка өтүп тилин тийгизет экен, бияка өтүп тийгизет. Анан шилекей агып бураса жеги битти кармайт да айтат. Ит болсо эмне болуптур? Ушунча иттер жүрөтү, ит болуп эле. Баягы бир кой этин шо бойдон жеп коюптур. Саар мен Арыстан ит каяктасың? Куйругун эмесине турган жерди карап турат экен. Эмне болду, карайт десе. Бетке карап, айтпадымбы сен иттин баласысың, ит бойдон каласың деп. Кайда көрдүң иттин баласыны бөлтүрүк болгонун, иттин баласыны каршы болгон кайда бир жер көргөнсүңбү? Бизде айтат го, бөөр баласы ит болбойт деп. Күлүп алдыңыздарбы? Урматтуу мусулман бир тууган, сен адам баласысың. Адам баласын Аллах Таала манауга караба, моуну жыттаба, моуну ичпе дегенби? Анда сен эмне айырмаң бар анда? Аяка өтүп, бияка өтүп, камокто айланып ичип турсаң, акылыңнан ажырап турсаң, бирөөдүн буюмун албадыса алып турсаң, ошондуктан адам баласы, бизди Аллах адам кылып жаратты. Ата-энебиз элдин, жердин керегине жараган жигит болду, адам кылып тарбия кылды. Адам болуш атың менен эмес. Адам нафсыңды тыюу менен. Аллах арам кылган нерседен тыйылуу менен. Атың өчкөр арактан алыс болуу менен, бирөөдүн хакын жебегендик менен, бирөөдүн буюмун урдабагандык менен, Аллага келип кулчулук кылуу менен адамсың да. Анда жанагы эмеден эч бир айырмабыз болбой калбайбы? Тура эмеспи? Анан итке күлөбүз дей. Итке күлө турган болсок, өзүбүзгө да күлбөйлү болду. Чындыгында бүгүн иттен бетер болуп, бутулкага кул болуп, ошонон кутула албай жүргөндөр бар.
Урматтуу мусулман бир тууган, сенин агаң бар, досуң бар, классташың бар, кошунаң бар, тағаң бар, жээниң бар. Кел, Аллахтын үйүнө алып кел. Бул дин, Кур'ан, мечит, имамдын, казынын, бир даватчынын гана милдет эмес. Дин барың мойнундагы аманат. Бул динге ар бирибиз кызмат кылышыбыз керек. Ар бирибиз адам болушубуз керек. Адам качан болот? Аллах жөнөткөн кереметтүү Куранды окуу менен, бу амал кылуу менен. Бунда Курандагы буйруктарды аткаруу менен, мында тыюу салып, "Вала тaqrabu zina", зинага жакын болбо. "Фажтанибу", арактан сактан, алыс бол дейт. Иштенип деген ичпе деген сөз эмес. Сактангыла деген сөз. Алысырактан болгула, жакынан барба деген сөз. "Я айюхаллазина аману", иман келтирген бенделер, "Иннамал хамру", албетте арак, "Вал майсир", кумар, "Вал азлам", "Вал ансаб", төлачу, палачу, "Риджсун", ридж деген курсагыңнан бөлүнүп чыккан нажасатты айтат. "Мин амали шайтан", шайтанын амалыдан, "Фажтанибу", сактангыла дейт. Ичпегиле деген эмес, "Фажтанибу", ичкенин жанына да барба, ичилген жерде да отурба деген сөз. Урматтуу мусулман бир тууган, "Я айюхаллазина аману", иннамал хамру, хамр арак. Арактын эжелери, сиңдилери арак деле айтыптыр деп ана башкасы боло берет дебеген. Эжесиң десең түшүп атасың. Виносу, пивосу, шампаны, пампаны, аты эмне болбосун, атын өчкүрүп бардыгы ошонун эмеси. "Фажтанибу", иштинап, байта машина келатса бир лай чачырабасын деп качасың го. Ошону арап иштинап деп сактанасың да, алыс бол. Алыс бол дегендей. Кегиле урматтуу мусулман бир туугандарым. Мен сиздердин кара санаган душманыңыздар эмесмин. Мен сиздерди Аллах жолунда жакшы көрөм. Аллах өзгү, Аллахтын үйүндөмүн. Кудай жолунда барыңыздарды жакшы көрөм. Мен сиздерге эки дүйнө бактылуулугун каалаймын. Урматтуу мусулман бир тууган, бактылуулук динде бул. Бактылуулук акчада эмес. Кээ бир адамдын миллион акчасы бар. Бирок балдары сыйлабайт. Аялы кыянат кылат. Бактылуу болуш. Бактылуулук динде. Иман. Ошондон урматтуу мусулмандар, келиңиздер. Эсибиздин баарында этегибизди жыйнайлы. Мен биринчи айлыңыздарга келдим. Кудайыма шүгүр. Мен бул жерде дагы сыймыктанган жараткан Аллах табарак ва таала Кыргызстан эл эмес, Орто Азия. Орто Азия десем да мындай ал устаздын даражасын төмөн кылып койгон болом. Орто Азия эмес. Бурдагы Союз, СССР, эсенги мамлекеттердин ичинде төзгө коюп сыйлай турган, сыймыктана турган чубак ажынын айылдары экен бет. Чубак ажынын туугандары экен. Чубак ажы менен Кыргызстан эли биз сыймыктанабыз. Ошондой кулунуңар, ошондой алым жигиттер бар. Анын эли башкача болуш керек. Бардык элге айтып атат. Кыргызстан эмес. Кече Дагестанга барсак, чубак ажы менен Дагестан, Чеченстанга барып. Ошол жерде ажекемдин ваз насааттары орусчага которулуп, Кыргызстандын шейхи чубак ажы келди, мына алаканга коюп көтөрүп атат. Эгер анан кийин ошондой бардыгы сыймыктанган алымдын туугандары кээ бир намазга келбей жүрсө, кээ бир анан кылжыңдап жүрсө, бул өтө уят болот. Урматтуу мусулман бир тууган, эл сыйлаган эсенги мамлекеттеринен чыккан. Мисалы кээ бирлери Тажикстанга, паланчы дамыларга барып кептирлер, Өзбекстанга. Мен апыртпайм, урматтуу мусулман бир тууган. Чубак ажынын окуган китептеринин атын билбейт ошо башка мамлекеттеги мен деген алымдар. Анын окуган китебинин атын, аталышын окуган эмес. Же бул кишинин китептерин көргөн эмес. 4-5 тонна китептерин баарын окуп чыккан. Ошондой чындыгында Кудайыма шүгүр, мен ошондой алымдын замандашы, ошол менен бирге иштеп, бирге сапардаш болуп сыймыктанам мен. Аккан суудун кадырлай билишибиз керек. Урматтуу мусулмандар, сыймыктаныңыздар. Ал киши мындай силер менен сыймыктаныш керек, жер карабаш керек. Бардык жака дарс айтасың, өзүңүн эмеңде мындай экен десе болбойт да, туурабы? Келиңиздер, урматтуу мусулман бир тууган. Эгер сөзүм каттуу айтылган болсо кечиресиздер. Жолоочунун жолго чыгышы жакшы. Мен сөзүмдүн акырында жараткан Аллах табарак ва таалага шүгүр кылбаган бендеге шүгүр рахмат дебеген Аллага эч качан рахмат шүгүр кылбайт. Менин сиздер менен карама каршы ушундай
жолугушуума себеп болгон таалай маста досубузга Аллах Таала ишине ийгилик берсин, өмүрүнө береке берсин. Муну тарбиялап өстүргөн ата-энесин жаткан жерине Аллах Таала бейиштин бакчалардан бир бакча кылсын. Келечекте дагы элибизге, жерибизге ушундай кызматын кыла берсин. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyiатина ва таваффана мa'al abrar. Жараткан Аллахым, өзүңдөн жалбарып суранарым, бул жамааттын жүрөгүнө бекем иман бер. Бул дуалардын берекеси менен бул айылга иман бер. Айылдага жана ошондой эле элдерге Аллахым биримдик бер, ынтымак бергин. Аллахым атың өчкүрө арактан кутула албай жүргөндөргө күч кубат бергин. Аллахым адашып жүргөндөргө туура багыт бергин. Иманга, исламга кызмат кылгандарга дагы мындан артыгыраак кызмат кылуу насип эткин я раббал аламин. Булардын баарын угуучу бенделердин уккан аят хадистерге амал кылуу насип эткин. Бирахметке я архамар рахимин. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.